ಓಂ ಶಾಂತಿ. Divine Souls, Namaste. Please welcome to Spiritual Health and Meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. We'll start off with 3 Omkaras, please. Om. 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 Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma ಓಂ Vidvishavahai. ಶಾಂತಿ. Om Shanti Shanti Shanti. Release both the hands, please. And rub both the palms. And we shall start off. We were discussing the other day about the factors that involves in our karma. Yes, Akka. Your question, please. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಾರೆ ಕುಂಡಲಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes, okay, we'll have that. We'll discuss about that. Yes, very good question. ಓಂ Okay. ಶಾಂತಿ. We'll discuss about our bhavishya. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so we are discussing so many Okay. things. So why not discuss about our bhavishya? So ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? What do you feel? ನನಗೆ Now you ಅದು ಅವ್ರು ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ? ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ವೀಕ್ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ವೀಕ್ ಆದಾಗ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? Yes. ಹಲೋ. Yes, ಅಕ್ಕ. ಈಗ ನಂದೇ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಾ ತೋರ್ಸೋದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದು ವ್ರತ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ನಂಗೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ ತಂದೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು ತುಂಬಾ. ಬಟ್ 60 days 90 days ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ತನಿ ಎರಿಯೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಮ್ ಮಾಡು, ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Okay, good. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ದೇವ್ರ ನನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಿಕೆನ ಈಡೇರಿಸ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಇದಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. Okay, very good, Akka. Okay, good. Now here, astrology, karma, numerology, and then palmistry, so many are there. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, whether to believe, whether not to believe, whether to adhere to that or not to adhere. Now all these days we were discussing about karma and willpower. So God has given us free will. Free will ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವೋ?
He has given us free will, Yes, sir. right? Yes, sir. Yes. Okay, so and free will ಇರೋದ್ರಿಂದ, so whatever I want to achieve, I want to access, I want to think. Can I think? Yes, Anna. Yes, sir. And whatever I think is my karma, Yes, Anna. and I get back the consequences of the karma what I have done. Yes, Anna. So that means in whose hand is my life? My In our hand. hands. My hand. The other day I told you my karma can create, my thoughts can create my karmas. My karmas create my sanskars, and my sanskars are the ones which create my consequence, my destiny. Hello. So I am the one who is the creator. Now what is the role of ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ. Yeah, even I have studied astrology, I have studied numerology, I have studied palmistry, and yes, what is the cost? What is the use? What is the use? Okay, yes, palmistry ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. Astrology, it took several years only to know the nakshatras and ephemeris ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ. All those are great science. Astrology is a great science, palmistry is a great science, numerology is a great science. They are all really great sciences. But let us think. Now, okay, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಕ್ಕ? Yes, sir. ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತಕ ನೋಡೋದ? ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಸಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ ತಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರೇ ಹೆಸರು ಬಲ ಮತ್ತೆ ಕುಂಡಲಿ ಅವ್ರದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೆಸರು ಬಲ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಬಲ, ಟೈಮ್ ಬಲ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಬಲ, ಎಲ್ಲಾ ಬಲವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಈಗ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಇವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಕ, ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಕ, 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೋ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದೋ planetary positions change or no? Changes. Yes, it changes. They have changed. Okay. Planets do exert some amount of vibrations. So every matter creates vibrations. I told you the other day that everything is energy. So energy is being created, energy is being produced, energy is being directed everywhere. Everywhere. ಈಗ ಸೂರ್ಯಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿಸ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಲೈಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರವಿ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ಓ ಹಿ ಇಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಮೋರ್ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. It is all the same. That means I'm just giving you an example. Same thing with the moon. ಇವರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವರು ಚಂದ್ರಂದು ಪೂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದುರ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. So it is normal that it is a natural phenomenon. ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು the changes do happen in the world, or in other words, the planets do change their position. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. Some rotate on their own axis, some revolve. So everything will have the same sort of vibrations, or the same sort of energy dissipation for everyone. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ, ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ how much I can grasp or how much I can take is left to me. Yes or no? Yes. Okay, it is Yes, this, sir. it is my own karmas that affect me with respect to a particular planet or position or whatever it is. But the planets
on their own, they don't do anything bad to anyone. Do you think they do bad to anyone? No, sir. No, absolutely not. Okay. One more thing I would like to stress here is, so ಒಂದೊಂದು planets ಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಹದ parts ಇದೆ. For example, ರವಿಗೆ head and there is a relation there, father. Then ಹಾಗೆ moonಗೆ ಮನಸ್ಸು, mind, and the relation is mother. So ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಹದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ and also the relations. So ಈಗ if I am not respecting my mother, I am not at all bothered about my mother, then surely ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ in the opposite of ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ? Opposite of favoring ಸ್ಥಾನ. Okay. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜಾತಕ ನೋಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಓಕೆ ಇವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಉಚ್ಚ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದುರ್ಗೆ ಪೂಜೆ, ದುರ್ಗಾ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, absolutely right. You are absolutely perfect. So ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ಭುಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಭುಜ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಬುಧ. ಓಕೆ, ನೌ what does that mean? ಭುಜದ ನೋವು ಆಯ್ತು, ಭುಜ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್? ಬುಧಾನ. No, sir. Who is the cause? ನಾವೇ. So I did it and I think, okay, I don't respect ladies at all. So Shukra Graha will be in the opposite of Ucha. Ucha Sthana andre gottalla, highest elevated state. Opposite of Ucha andre gottalva? I am not going to tell what it is. Yes, sir. ನೀಚ ಸ್ಥಾನ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ದೇವ್ರೆ. ಹೌದು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. Okay, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ okay, this is what astrologer, lot of astrologers, astrology ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹ ಉಚ್ಚದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಗ್ರಹ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಉಚ್ಚದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಆಗ ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಆ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಸ್, ಯಾರಿಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ನಾನು ರಾಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ. ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್? No, sir. ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ದೋಷ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಹದ ದೋಷ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಗ್ರಹದ ದೋಷನ ಅದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೋಷ. ಹಂಗ ಹೇಳೋದು? ಗ್ರಹದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಆ ಗ್ರಹದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್, he has worked hard. I'm just generally speaking, okay? ಅಕ್ಕಂದಿರಾ, all ladies and gentlemen, generally I am speaking you. Your father is working very hard worker, hard ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. After your 10th, after your PUC, now medical seat ಗೆ, like if a person has to spend say a huge amount of money, so he will certainly say, my dear daughter or my dear son, like this is the thing. He will not tell the child. He will tell, okay, you join engineering because it is much cheaper for me, or you join BSc or BCom, which is much more cheaper than engineering. Now tomorrow when you grow up and you keep blaming, you ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಓದಿಸಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್. No, No, sir. ನೋ. my destiny is whatever I Yes. get. Whatever, yes, absolutely right. Whatever effort he has, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್, there are so many marriages today, they are blaming, see, I didn't want this marriage to happen, my parents forced me into this. Is it right for us to blame our parents? No sir. See, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು? ನಮಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರಹಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾನವನಿಗಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಧು ಬಳಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ? No. No, sir. No. Now you tell me whether any planets have any sort of influence on us. ಸದಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೀ ಶುಭ ಕಾಮನೆ, ಶುಭ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್, ವೆದರ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಎಸ್, ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. Am I right, ದೇವ್ರೆ? Yes, sir. Okay. Now, when you go to an astrologer, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ವಿತ್ ಫೇತ್ ಮಾಡಿ, ವಿತ್ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ 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 ಟೆಲ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಇಂದ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Yes, sir. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿ 20-25 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 1980ನೋ 1990ನೋ 2000 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ, is it right? Haven't the planetary positions changed? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. If he is a very good astrologer, what is the today's planetary position? He will see that, and based on that only he is going to decide. Okay, now. Yes, sir. Okay. Okay, so that is one thing. Next, one more important thing is March 31st and April 1st. March 31st is closed balance, account balance, and other balance next April 1st ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Carry forward. Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಏನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ, ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೇನೋ FD, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, RD, SB ಮತ್ತೆ FD, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನನಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ ನನಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೈ ಭಾಗ್ಯ, ಮೈ ಫಾರ್ಚೂನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. April 1st. Now, if a person, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, he has born in a say a very ಅಂದ್ರೆ financially low family. Now he works hard, does hard work. Can he not become rich? Definitely. Definitely, sir. Definitely. So like that, ಒಂದು ಗ್ರಹದ್ದು ಇದಿದೆ ಅದಿದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. If we can possibly change our sanskaras through our positive karmas, can't we change the bhagya, the consequences, the manifestations? ನನಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಕರ್ಮ ಫಲ ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. Hands. ಯಾವ ಪುರೋಹಿತರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ಯಾ? No, sir. Our hands. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ಯಾ? No, sir. ಗ್ರಹಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ಯಾ? No, sir. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ?
ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಸ್ಪೋಕ್ ನೌ? ಆಶಾ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದೇವ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವಿಲ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸಿ, ಈ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ರಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿಯಾರಾ? Yes, sir, I'm here. I'm listening, sir. Okay, okay. And what about, okay, Asha Akka is there. Savita Akka has come. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, Vasumati Akka and all are there, no? Okay. Okay, there. Okay, Kalpana Akka is there. Ah, yes. Okay, what? I will tell you one simple example, Devre. Okay. ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ದೇ ಗೋ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಇದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವುದು ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಇದಾರಾ? ಓಕೆ 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 ಓಕೆನಾ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಇದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಕ್ಕರೆ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಏನೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಶುಗರ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಡ್ಯಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಚಪಾತಿ ಬಾರಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಸು, ನನಗೆ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಡ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳಿಗಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? Yes, sir. ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತಾ? No. No, sir. No. See, this is what is the predictions of the astrology, astronomy, palmistry, numerology. ಈ ತರ ಆಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ MES ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗತ್ತಾ? No, sir. No, sir. No. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ. No, sir. ನೋ. ಓಕೆ, 99% ತಗೊಂಡವನಿಗೆ MES ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗತ್ತಾ? Yes, sir. Yes. Very good. See how all have become astrologers. So that means to say that ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು 99%. ಹೇಗೆ? ವೆನ್ ಐ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕರ್ಮಾಸ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Super. Yes, sir. Is it okay? So that means how much you are going to score in this life, that is important. What you have scored in the previous life, I don't want. What you are going to score in this life is important. If a person has scored 70% in SSLC or hardly 60% in SSLC, can't he not improve and score 98% in PUC second year? Definitely. It is Yes, sir. possible. Very good. It's If a possible. person cannot get a seat in MBBS and just done BSc, can't he get a very wonderful job? Can't he have a lovely wife? Can't he have a lovely job? Can't he do hard work? And can't he have a wonderful future? Yes, sir. He can have everything. Very good. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅವರಿವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನನಗೂ ಕೊಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ.
Now, do you think astrology is wrong? No, it is a great science. I have spent 12 years No, studying sir. it. Yes, sir. Huh? But No, sir. once Astrology I is came not to wrong. know that your future is in your hand, astrology book ಅನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. Palmistry, what do you want? But your life is in your hand. Okay, you do good karma, you have a wonderful future. So palmistry book ರದ್ದಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೋ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ರೆಮಿಡಿ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ಸರ್. Very good. It is not wrong. I did not say it is wrong. You are asking for predictions. ಅಮ್ಮ Yes, ತಲೆ sir. ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈಕಾಲು ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾದ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾದ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಏನಿರ್ಬೋದು? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದಾ, BP ಲೋ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್? Yes, sir. Similarly here also you are going to a doctor ಅಷ್ಟೇ. Think that and go for the predictions, go for what can happen. See, like how ಅದ್ರ ಮೇಲೆ allopathy ಜಾಸ್ತಿ is a ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಸರ್? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅವನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ಆಗತ್ತಂತೆ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? It will come. Very good. Okay, if he meditates in the opposite direction, I am going to be healthy, I am going to be strong, I am going to be very, very good, I am going to be fit, I am going to be physically, mentally, psychologically, spiritually perfect. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನಾಗತ್ತೆ? He become physical fit. He will be healthy, sir. Very good. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. You go to find out what may happen about. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರೆ, all astrologers will tell you, ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರಹಗತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. What is meant by ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ? If we work hard, if we work, boys are also good. Okay, there are 2 elderly boys, all are good boys and all are good girls, but girls ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನ್ಗಪ್ಪ, ನಾನು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಈಗ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಈಗ? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಮೀನ್? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಆಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. There ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. will be good, then it will be good. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಅನುಸಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬರದ ಅನುಸಾರ ಏನಾಗ್ಬೇಕೋ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು? ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್. ದೇವ್ರೆ, ಈ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಸಿ, ಆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಸಿ ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ತಲೆನೋವು, ಯು ಗೋ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್, you tell him my husband is having headache and you get the medicine and you take the medicine, husband ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತಾ? ನೋ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಓದಲಿ, ಅವರು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಜಪ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓಕೆ, ಪಾಸಿಬಲ್? ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? Because every single thought is a blessing, every single word is a blessing, every single action is a blessing. Am I right? Yes sir. Yes, sir. Yes. With complete faith and trust. ಇದು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿಷ್ಣುರ ಷಟ್ಕಾರ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರಭು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ? ಭೂತ ಭಾವ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. You should have complete faith. Yes, it is going to ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೇದಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ and start off. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೌಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. Will you have faith in your astrologer? No problem, but he should ask you to perform that. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. 4:45 ಏನಮ್ಮ? 4:45 ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ. No sir, no. Okay. So got it, no? If an astrologer says that you give me so much, give me this, give me that, ನಾನು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಆಗತ್ತಾ? ಸರ್ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಹೌದಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ. ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ, you give me so much rupees, I am going to take the medicine, you will become okay. Possible? No, Not possible. No, not possible. No, very good. So now all of you have become astrologers. Not even astrologers, great astrologers. Reality of life alva sir adu. That is the truth. Yes, absolutely right. My bhagya, my karma, my sanskara will determine my future. I can only empower others. I can give blessings to others. Let me only give blessings to others. Let me not think wrong of anyone. Possible? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ಇವತ್ತಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes sir. Yes sir. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರಹದ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. No. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್. Yes sir. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆಯಾ? Yes sir. ಇದೆ Yes sir. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? Yes sir. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವ್ರು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? No. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ who has passed by, do you think he will think wrong about you? No sir. No. ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಿತೃ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಪಾಪ ಆ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ? No sir. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? No sir. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? No sir. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನ್ ದೋಷ? ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? No. Yes sir. ಯಾರು ಆನ್ಸರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. No sir. No sir. No. Okay. So you are constantly going to bless your children, Yes Yes. sir. bless your grandchildren. Yes. Yes sir. Definitely. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? Yes sir. Yes sir. Will you respect all the planets? Yes sir. Yes sir. Will you respect all the nakshatras, all the Devi Devatas? Yes. Yes sir. This is my request to everyone. Respect them. Give them honor. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. I think I told you the story of that lychee tree, no? No sir. Sir, one doubt sir. ಹೇಳಿಮ್ಮ. Sir, they see this Jataka for marriages and all, no? We should see or we should not see, sir?
See, boys and girls. he has studied astrology for so many years. He or she is an expert in that. You can show them. I'm not telling no, but predictions you can change. It is in your hand. Yes or no? Okay, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes. ಓಕೆ, ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದಿದೆ. ರಾಮಂದು ಮತ್ತೆ ಸೀತೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು 32 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರಲ್ಲ ಸರ್ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ. They had problems. ಅಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ, ಬಟ್ ವರ್ ದೇ ಟುಗೆದರ್? No. No, no. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಕ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ 18 ಗುಣದಲ್ಲ 16 ಗುಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಾಪ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಜಾತಕ ಮೈತ್ರಿ, ಆ ಮೈತ್ರಿ, ಗಣಕೂಟ, ಈ ಕೂಟ, ಆ ಕೂಟ, ಎಲ್ಲ ಕೂಟ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ. 36 ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 32 ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಅಂದ್ರೆ 18 ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, 18 ಇಸ್ ಆವರೇಜ್. 18 ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? 18 ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ಇದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 18 ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ 30+ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಶುಮ್ ಡೈಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್? ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ. Their own selves. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ಸರ್ ಜಾತಕಗಳು. ಹೌದಮ್ಮ. ರಾಮ chose a different path, Ravana chose a different path. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಮಾ. ಸರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಹಾ ಎಸ್ ಮಾ. ಸರ್ ನಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾತಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. 17 years ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಲವಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. With elders grace we are happy. Oh, very good. It is not only elders grace, God's grace, it is your grace also. Yes. Okay. If you decide today, you can stand and in front of him, you can done ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ you can ಯಾಕೆ ರಿಲೇಟು, ಏನ್ ರಿಲೇಟು, ಯಾಕೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದು ತರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Yes, sir. On the other hand, you can also say that no problem, Baba. You come and sit. I will prepare masala dosa for you. We'll eat together. Can we do that? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Who has a choice? You. We. Okay. We have a choice. Okay. So don't give your tale into someone else's hand. Don't give your life into someone else's hand. You decide your future. Can you decide? Yes, sir. They are great sciences. I'm not telling no, but they can always give you what could happen, and you have the authority, you have the strength, you have the willpower to Do the right. Overcome. very good. Okay, na to surpass everything. Okay, so is this easy? Yes, sir. Your life is in your hand or my hand? Our hand. Our hands. Very good. In our So hand. build a powerful, beautiful, wonderful life for your future. Okay na? Yes, sir. Yes. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತಿಂದನ ನಾಳೆಯಿಂದನ? ಇವತ್ತಿಂದ. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ 8 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? Very born on 8th. Very good girl. They were happy birthday. No, not today. That is 8th May. 8th May. I'm born on 8th May. Okay, they were May 8th ಗೆ ಅಕ್ಕಗೆ 3 ಓಂಕಾರಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. Visualize the whole world. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya.
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।